Hi, welcome back. It's me Tanzira from Repossession. A very good morning to all. Today I want to discuss about the problem based on hire purchase, default and repossession. Then what do you mean by repossession? That is, under hire purchase system, if the hire purchaser fails to pay any installment, the hire vendor has the right to take back the goods from the hire purchaser. This act of taking back the possession of goods by the hire vendor is called the repossession. That is, hire purchaser hire vendറിൽ നിന്നും അസറ്റോ ഗുഡ്സോ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വാങ്ങിക്കും. അപ്പോൾ ആ ഗുഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റ് ഹയർ പർച്ചേസർക്ക് ഉണ്ട്. ദെൻ അതിൻ്റെ മേലെയുള്ള ഗുഡ്സിൻ്റെ പ്രൈസ് മൊത്തത്തിൽ കൊടുക്കാൻ ക്യാഷ് ഇല്ലാത്ത സിറ്റുവേഷനിൽ ആ ഗുഡ്സിൻ്റെ ക്യാഷ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻ്റ് ആയിട്ട് അടക്കാനുള്ള ഒരു ഫെസിലിറ്റി ഹയർ വെണ്ടർ ഹയർ പർച്ചേസർക്ക് കൊടുക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് അടക്കാൻ ഹയർ പർച്ചേസർ വീഴ്ച വരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് ഹയർ പർച്ചേസർക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് അടക്കാൻ പറ്റാത്ത കേസിൽ ഹയർ വെണ്ടർക്ക് എന്തുണ്ട്, ആ ഗുഡ്സ് ടേക്കൺ ബാക്ക് തിരിച്ചെടുക്കാനുള്ള റൈറ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ ഗുഡ്സ് തിരിച്ചെടുക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, repossession എന്ന് പറയുന്നത്. So for this purpose, the hire vendor operates an account called goods repossessed account. What do you mean by that account? Goods repossessed account. This account is opened in the books of hire vendor. If the hire purchaser fails to make payment, that is, if the hire purchaser fails to make an installment due on the asset, the hire vendor has the right to take back that asset from the hire purchaser. In that situation, it is called goods repossessed. Clear? So, this repossession may be either complete repossession or partial repossession. Complete repossession means in the case of complete or full repossession, the hire vendor takes back all the goods sold. The hire purchaser closes the hire vendor's account by transferring the balance of hire vendor's account to the asset account. In the case of complete repossession, the hire vendor takes back all the goods sold. അതായത് ഹയർ വെണ്ടർ ഹയർ പർച്ചേസർക്ക് കൊടുത്ത എല്ലാ ഗുഡ്സും ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് അടച്ചില്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചു പിടിക്കുന്നതാണ് കംപ്ലീറ്റ് റീപൊസിഷൻ. വേറാസ് പാർഷ്യൽ റീപൊസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓൺലി പാർട്ട് ഓഫ് ദ അസറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോർഷൻ ഓഫ് ദ അസറ്റ് മാത്രം തിരിച്ചെടുക്കുന്നതാണ് പാർഷ്യൽ റീപൊസിഷൻ. So whatever it may be, there is a separate account called goods repossessed account is opened in the books of hire vendor. Okay, the repossession may be either complete or partial. So today I want to discuss a problem based on complete repossession. So in the case of complete repossession, we need to pass journal entries in the books of hire purchaser as well as hire vendor. So instead of discussing the journal entries each line by line, all the journal entry may be discussed through this problem. So see the question carefully. Transport Corporation purchased a truck on hire purchase from Hindustan Motors for rupees 56,000. Payment to be made rupees 15,000 cash and 3 installment of rupees 15,000 each at the end of each year. Rate of interest at 5%, depreciation at 10% per annum on WDV means written down value method. Because of financial difficulty, the Transport Corporation, after having paid the down cash and the first installment at the end of the first year, could not pay the second installment, and the Hindustan Motors took possession of the truck. The seller, that is the Hindustan Motors, after spending rupees 350 on repairs of the truck, sold it for rupees 30,110. Prepare necessary ledger account in the books of both the parties. So here Transport Corporation purchased a machine from Hindustan Motors
for rupees 56,000 and 56,000 രൂപ ക്യാഷ് പ്രൈസിന് ട്രാൻസ്പോർട്ട് കോർപ്പറേഷൻ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ മോട്ടോഴ്സിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നും ഒരു ഗുഡ്സ് ഹയർ ചെയ്തു. അതിൻ്റെ ക്യാഷ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് 56,000, അതിൻ്റെ ഡൗൺ പേയ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 15,000. ദിസ് ഡൗൺ പേയ്മെൻറ്റ് ഈസ് പെയ്ഡ് അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് സൈനിങ് ദ എഗ്രിമെൻറ്റ്. ദെൻ ബാക്കിയുള്ള എമൗണ്ട്, അതായത് 15,000 രൂപ ഡൗൺ പേയ്മെൻറ്റ് അടച്ചതിന് ശേഷം ബാക്കിയുള്ള എമൗണ്ട് 3 ഇൻസ്റ്റാൾമെൻ്റ് ആയിട്ട് 15,000 രൂപ അടക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു. ദെൻ അതിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 5%, ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആസെറ്റിൻ്റെ മേലെയുള്ള തേയ്മാനം അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 10% ആണ്. അത് റിട്ടേൺ ഡൗൺ വാല്യൂവിലാണ്, ഒരിക്കലും എന്തല്ല സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ മെത്തേഡിലല്ല. അത് ചെയ്യുമ്പം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. എന്താണ് റിട്ടേൺ ഡൗൺ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? റിട്ടേൺ ഡൗൺ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ കുഴപ്പമില്ല, കൺസേൺ അസെറ്റിൻ്റെ പ്രൈസിൻ്റെ മേലെ ആ പെർസെൻറ്റേജ് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി. സെക്കൻഡ് ഇയർ ഓൺവേർഡ്സ് അസെറ്റിൻ്റെ മേലെ ഡയറക്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല. അതിൽ നിന്നും എന്ത് ചെയ്യണം, ഓരോ വർഷത്തെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ മൈനസ് ചെയ്തതിന് ശേഷമുള്ള എമൗണ്ടാണ് റിട്ടേൺ ഡൗൺ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. സോ ബിക്കോസ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഡിഫിക്കൽട്ടി, പൈസക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായത് കാരണം ഹയർ പർച്ചേസറായ ട്രാൻസ്പോർട്ട് കോർപ്പറേഷന് മൊത്തത്തിൽ എമൗണ്ട് അടക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. അയാൾ ഡൗൺ പേയ്മെൻറ്റ് അടിച്ചു, അതുപോലെ ഫസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് അടിച്ചു. അതിനുശേഷം അയാൾക്ക് ആ അടവ് അടക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പോൾ ആ കേസിൽ എന്ത് ചെയ്തു, ഹയർ വെൻഡറായ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ മോട്ടോഴ്സ് ഹയർ പർച്ചേസറിൽ നിന്നും ആ ഗുഡ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് റീപ്രോസസ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ആ റീപ്രോസസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഹയർ വെൻഡർ അതിൻ്റെ മേലെയുള്ള ട്രക്കിൻ്റെ റിപ്പേഴ്സിന് വേണ്ടി 350 rupees ചിലവാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിനുശേഷം ലാസ്റ്റ് ആസെറ്റ്, അതായത് ഹയർ പർച്ചേസർ ഡിഫോൾട്ട് വരുത്തിയത് കൊണ്ട് ഹയർ വെൻഡർ ഹയർ പർച്ചേസറുടെ കയ്യിൽ നിന്നും തിരിച്ചെടുത്ത സാധനം പിന്നീട് വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്തു, ഹയർ വെൻഡർ പുറമേ അത് ക്യാഷിന് വിറ്റു 30,110 രൂപക്ക്. ഇതാണ് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ ഹൗ വിൽ യു റിയാക്ട് ടു ദിസ് കൈൻഡ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്? ഫോർ സോൾവിങ് ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വി നീഡ് ടു നോ ദ ജേർണൽ എൻട്രി ത്രൂ ദ ledger accounts. So instead of discussing the journal entry, I am going to discuss the journal entry with the help of ledger accounts. So first open ledger account in the books of hire purchaser, that is here the hire purchaser is Transport Corporation. So first we need to draw hire vendors ledger account in the books of hire purchaser. Here hire vendor is Hindustan Motors account and the hire purchaser is Transport Corporation Limited. So see the ledger accounts. First we need to pass journal entry ഓഫ് പർച്ചേസിങ് ദ അസെറ്റ്. നമ്മൾ അസെറ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഹയർ പർച്ചേസർ ഹയർ വെൻഡറുടെ കയ്യിൽ നിന്നും അസെറ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ജേർണൽ എൻട്രി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്താണ്? അസെറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു, അല്ലെങ്കിൽ മെഷീനറി ആണെങ്കിൽ മെഷീനറി അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ഹയർ വെൻഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എൻട്രി നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ മെഷീനറി എന്ന് പറയുന്നത് ട്രക്കാണ്. സോ ട്രക്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ഹിന്ദുസ്ഥാൻ മോട്ടോഴ്സ്. അപ്പോൾ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ മോട്ടോഴ്സിൽ നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തു ബൈ ട്രക്ക് അക്കൗണ്ട് 56,000 rupees. ദെൻ അതേ വർഷം തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതിൻ്റെ മേലെയുള്ള ഡൗൺ പേയ്മെൻറ്റ് ഹയർ വെൻഡർക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റും ഹയർ വെൻഡർക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഡൗൺ പേയ്മെൻറ്റ് എൻട്രി ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുക. ടു ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് 15,000. ഈ 15,000 എന്ന് പറയുന്നത്, ആദ്യത്തെ 15,000 എന്ന് പറയുന്നത് ഡൗൺ പേയ്മെൻറ്റിൻ്റെ ആണ്. രണ്ടാമത്തെ 15,000 എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് അടക്കുന്നതാണ്. ടു ക്യാഷ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് 15,000. ദെൻ ആ ഫസ്റ്റ് ഇയർ എൻഡിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഇൻട്രസ്റ്റ് ഡ്യൂ ആകുന്നുണ്ട് ഹയർ വെൻഡർക്ക്. ഇൻട്രസ്റ്റ് ഡ്യൂ ആകുമ്പോൾ എൻട്രി ഇൻട്രസ്റ്റ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ഹയർ വെൻഡർ ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഹയർ വെൻഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ മോട്ടോഴ്സ് ആണ്. സോ ഇൻട്രസ്റ്റ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ഹിന്ദുസ്ഥാൻ മോട്ടോഴ്സ്. So interest account debtor to Hindustan Motors. So by interest 56,000 ആണ് നമ്മൾ അസെറ്റിൻ്റെ പ്രൈസ്. ഈ 56 ക്യാഷ് പ്രൈസായ അസെറ്റിൽ നിന്നും ഡൗൺ പേയ്മെൻ്റ് ആയ 15,000, അതായത് നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് എപ്പോഴും ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ബാലൻസിൻ്റെ മേലെയാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. സോ നെക്സ്റ്റ് എൻട്രി ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെയാണ്. ഇൻട്രസ്റ്റ് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഇയർ എൻഡിലാണ് ഡ്യൂ ആവുക. അപ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഡ്യൂ ആകുമ്പോൾ എൻട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ഹയർ വെൻഡർ ആണ്. ഇവിടുത്തെ ഹയർ വെൻഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ മോട്ടോഴ്സ് ആണ്. സോ ഇറ്റ്സ് എൻട്രി വിൽ ബി ഇൻട്രസ്റ്റ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ഹിന്ദുസ്ഥാൻ മോട്ടോഴ്സ്. സോ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ മോട്ടോഴ്സ് അക്കൗണ്ടിൽ നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റിന് എന്ത് ചെയ്യണം, ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം ബൈ ഇൻട്രസ്റ്റ് അക്കൗണ്ട്. സോ ഇൻട്രസ്റ്റ് എപ്പോഴും ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ബാലൻസിൻ്റെ മുകളിലാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കൊടുത്ത എമൗണ്ടിന് ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ 56,000 ക്യാഷ് പ്രൈസ്
പ്രൈസിലുള്ള അസറ്റ് നമ്മൾ 15,000 ഡൗൺ പേയ്മെൻറ്റ് അടച്ചതിന് ശേഷമാണ് ബാക്കിയുള്ള എമൗണ്ട് നമ്മൾ ബാലൻസ് ആയിട്ട് അടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള എമൗണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ക്യാഷ് പ്രൈസിൽ നിന്ന് ഡൗൺ പേയ്മെൻറ്റ് മൈനസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം, ഐ മീൻ 56,000 രൂപയിൽ നിന്ന് 15,000 രൂപ കുറച്ചതിന് ശേഷമുള്ള എമൗണ്ടിൻ്റെ മേലെ 5% ഇൻട്രസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അത് 2,050 വരും. അപ്പോൾ അത് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, ഫസ്റ്റ് ഇയർ അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ബാലൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ 58,050 ആണ് ടോട്ടൽ വരിക. അപ്പോൾ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ 28,050 ഷോർട്ടേജ് ഉണ്ട്. അത് ടു ബാലൻസ് ക്യാരിഡ് ഓൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതാം. നെക്സ്റ്റ് ഇയറിൽ അതേ ബാലൻസ് ബ്രോഡ് ഓൺ ചെയ്യുക. ബൈ ബാലൻസ് ബ്രോഡ് ഓൺ 28,050. ദെൻ പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് അടക്കാൻ പറ്റാത്തത് കാരണം ഗുഡ്സ് റീപ്രോസസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഗുഡ്സ് റീപ്രോസസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ജേർണൽ എൻട്രിയാണ്. ട്രാൻസ്ഫർ ഡ്യൂ ടു കംപ്ലീറ്റ് റീപ്രോസഷൻ ടു ട്രക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ 29,400 ഈ എമൗണ്ട് എങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇവിടെ നമ്മൾ പിന്നെ സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ ക്യാരിഡ് ഓൺ ചെയ്ത ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ആയ 28,050 സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ നമ്മൾ ബ്രോഡ് ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ക്രെഡിറ്റിൽ എഴുതും. ബൈ ബാലൻസ് ബ്രോഡ് ഓൺ 28,050. ദെൻ സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഇൻട്രസ്റ്റ് അടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ബാലൻസിൻ്റെ മുകളിലാണ് കാണേണ്ടത്. അതായത് 28,050 മേലെ 5%, ദാറ്റ് ഈസ് 1,403 വരും. ദെൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ അക്കൗണ്ട് ടോട്ടൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ക്രെഡിറ്റിൽ 29,453 വരും. ഈ എമൗണ്ടാണ് കംപ്ലീറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, റീപ്രോസസ് ചെയ്യുന്നത്. ആ എമൗണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഡെബിറ്റിൽ ബാലൻസിങ് ഫിഗർ പോലെ എഴുതിയിട്ട് രണ്ട് സൈഡിലും ടോട്ടൽ ചെയ്യും. ഇതാണ് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ മോട്ടോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഹയർ വെൻഡേഴ്സിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഇപ്പോഴുള്ള പൊസിഷൻ. ഇനി നമ്മൾക്ക് നെക്സ്റ്റ് അക്കൗണ്ടാണ് വരക്കേണ്ടത്. നെക്സ്റ്റ് അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് അസറ്റ് അക്കൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ട്രക്ക് അക്കൗണ്ടാണ് ഹയർ പർച്ചേസർ ബുക്കിൽ. അപ്പോൾ ട്രക്ക് അക്കൗണ്ടിൽ നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഫസ്റ്റ് അസറ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്ത എൻട്രി ട്രക്ക് അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു ഹയർ വെൻഡർ. അപ്പോൾ ട്രക്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ടു ഹയർ വെൻഡർ. ഇവിടുത്തെ ഹയർ വെൻഡർ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ മോട്ടോഴ്സ് ആണ്. ടു ഹിന്ദുസ്ഥാൻ മോട്ടോഴ്സ് 56,000. ദെൻ അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദി ഇയർ ആ അസറ്റിൻ്റെ മേലെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഉണ്ട്, റിട്ടേൺ ഡൗൺ വാല്യൂ മെത്തേഡിലാണ്. സോ ബൈ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ നേരെ എന്നുള്ള ഡയറക്റ്റ് ക്യാഷ് പ്രൈസ് ആയ 56,000 മേലെ 10% 5,600 എടുക്കും. ദെൻ അപ്പോൾ അസറ്റ് ആ വർഷം നമ്മൾ അക്കൗണ്ട് ടോട്ടൽ ചെയ്യുമ്പോൾ 56,000 വരും. അപ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ 50,400 ബാലൻസ് ക്യാരി ഡൗൺ വരും. അത് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ഇയറിൽ ബ്രോഡ് ഡൗൺ ചെയ്യും, 50,400 രൂപ. വീണ്ടും നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ഇയർ എൻഡിൽ ആ അസറ്റിൻ്റെ മേലെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ബൈ ഡിപ്രീസിയേഷൻ. അപ്പോൾ ഇവിടെ റിട്ടേൺ ഡൗൺ വാല്യൂ മെത്തേഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ കുഴപ്പമില്ല, ഡയറക്റ്റ് അസറ്റിൻ്റെ പ്രൈസിൻ്റെ മേലെ പെർസെൻറ്റേജ് അപ്ലൈ ചെയ്യും. സെക്കൻഡ് ഇയർ ഓൺവേർഡ്സ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അസറ്റിൻ്റെ പ്രൈസിൽ നിന്നും പിന്നെ തൊട്ട് മുമ്പത്തുള്ള വർഷത്തിൻ്റെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ മൈനസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം, ഐ മീൻ ഇവിടെ 56,000 നിന്ന് ഫസ്റ്റ് ഇയറിലെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ 5,600 മൈനസ് ചെയ്തതിന് ശേഷമുള്ള ബാലൻസിങ് ഫിഗറായ 50,400 മേലെ 10% 5,040 ഡിപ്രീസിയേഷൻ വരുന്നത്. ദെൻ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നേരത്തെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, കംപ്ലീറ്റ് റീപ്രോസസ് ചെയ്തതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് നമ്മൾ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ മോട്ടോഴ്സിൽ ടു ട്രക്ക് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് 29,543 നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ മോട്ടോഴ്സ് അക്കൗണ്ട് അറ്റർ ടു ട്രക്ക് അക്കൗണ്ട് 29,453. അത് നമ്മൾ ട്രക്കിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്തത് ട്രക്കിൽ വരുമ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും ബൈ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ മോട്ടോഴ്സ് 29,453. ദെൻ പിന്നെ നമ്മൾ അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ചെയ്യുക 50,400. അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ ഷോർട്ടേജ് ഉണ്ട്. ആ ഷോർട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോസ് ആണ്. സോ ബൈ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് റൈറ്റ് വിത്തിൻ ബ്രാക്കറ്റ് ബാലൻസിങ് ഫിഗർ ലോസ് 15,907. So these are the two ledger accounts in the books of hire purchaser. That is hire purchaser means transport corporation. Then next I am going to discuss about the ledger account in the books of hire vendor, that is Hindustan Motors. We need to draw two ledger accounts. One is called hire purchaser account transport corporation, and the second one is goods repossessed. It's a new account. In the case of repossession we need to draw a separate account called goods repossessed account in the books of hire vendor. So first journal entry will be hire purchases account atter to hire purchase sales account, that is asset purchase ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ട്രാൻസ്പോർട്ട് കോർപ്പറേഷനായ ഹയർ വെണ്ടറിൻ്റെ
അക്കൗണ്ട് ട്രാൻസ്പോർട്ട് കോർപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഹയർ പർച്ചേസർ അക്കൗണ്ട് ഇൻ ദ ബുക്സ് ഓഫ് ഹയർ വെൻഡർ ആണ്. അപ്പോൾ ട്രാൻസ്പോർട്ട് കോർപ്പറേഷൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുക ടു ഹയർ പർച്ചേസ് സെയിൽസ് അസറ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത് 56,000. ദെൻ പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതിയ, അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഹയർ പർച്ചേസർ ബുക്കിൽ ഹയർ വെൻഡർ അക്കൗണ്ട് വരച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ, അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് ഹയർ വെൻഡർ ബുക്കിൽ ഹയർ പർച്ചേസർ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അവിടെ നമ്മൾ അസറ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തു, ഇവിടെ നമ്മൾ അസറ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്തു. അവിടെ നമ്മൾ ഡൗൺ പേയ്മെൻറ്റും ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റും അടക്കുന്നത് ഡെബിറ്റ് ചെയ്തു, ഇവിടെ ഡൗൺ പേയ്മെൻറ്റും ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റും അടക്കുന്നത് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തു. ബൈ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡൗൺ പേയ്മെൻറ്റ് 15,000, ബൈ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് അതായത് ബൈ ക്യാഷ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് 15,000. ദെൻ ആ ഇയറിൽ നമ്മൾ അക്കൗണ്ടിൽ ബാലൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ 58,050. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബാലൻസ് ക്യാരി ഡൗൺ 28,50. അത് നെക്സ്റ്റ് ഇയറിൽ നമ്മൾ ബ്രോഡ് ഡൗൺ ചെയ്ത് 28,50. ദെൻ പിന്നെ അത് ആ വർഷത്തെ ഇൻട്രസ്റ്റ് 1,403. ഓൾറെഡി നമ്മൾ നേരത്തെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് 1,403. ദെൻ ഇത് ടോട്ടൽ ചെയ്യുമ്പോൾ 29,453. ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ഈ എമൗണ്ട് നേരെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് ഗുഡ്സ് റീപ്രോസസ്ഡ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ പുതിയ അക്കൗണ്ടിലേക്കാണ്. സോ ബൈ ഗുഡ്സ് റീപ്രോസസ്ഡ് അക്കൗണ്ട് 29,453. ഈ ഒരു അക്കൗണ്ട് പരിചയപ്പെടാനാണ് ഈ പ്രോബ്ലം എടുത്തത്. അപ്പോൾ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് പാർഷ്യൽ റീപൊസിഷൻ ആൻഡ് ഫുൾ റീപൊസിഷൻ ഓർ കംപ്ലീറ്റ് റീപൊസിഷൻ, we need to prepare a separate account called goods repossessed account in the books of hire vendor. The next account goods repossessed account. So goods repossessed account il nammal cheyyunnathu first nammal nerathe asset complete repossession കേസിൽ റിട്ടേൺ ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ബാലൻസ് ടു ട്രാൻസ്പോർട്ട് കോർപ്പറേഷൻ അക്കൗണ്ട്. ടു ട്രാൻസ്പോർട്ട് കോർപ്പറേഷൻ മീൻസ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് കോർപ്പറേഷൻ ആസ് ദ നെയിം ഓഫ് ദ ഹയർ പർച്ചേസർ. ടു ട്രാൻസ്പോർട്ട് കോർപ്പറേഷൻ 29,453. ഈ ബാലൻസ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് നമ്മൾ നേരത്തെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഡിഫോൾട്ട് വരുത്തിയത് കൊണ്ട്, അതായത് ഹയർ പർച്ചേസർ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് എമൗണ്ട് അടക്കാൻ ഡിഫോൾട്ട് വരുത്തിയത് കൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ആ ട്രക്ക് ഹയർ വെൻഡർ ടേക്കൺ ബാക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെയുള്ള ബാലൻസാണ് ടു ട്രാൻസ്പോർട്ട് കോർപ്പറേഷൻ 29,453. ദെൻ പിന്നെ വരുന്നത് ടു ക്യാഷ്, അതായത് റിപ്പയർസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഹയർ വെൻഡർ 350 രൂപ ചിലവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു ഗുഡ്സ് റീപ്രോസസ്ഡ് അക്കൗണ്ട് ആണ്. അപ്പോൾ ഗുഡ്സ് റീപ്രോസസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിൽ ടു ക്യാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതും. ദെൻ പിന്നീട് നമ്മൾ വരുന്നത് ആ ക്യാഷ്, അതായത് ആ ട്രക്ക് പിന്നെ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻ്റ് അടക്കാൻ പറ്റാത്തത് കാരണം റീപ്രോസസ് ചെയ്ത അസറ്റ്, അതായത് റീപ്രോസസ് ചെയ്ത ട്രക്ക് പിന്നീട് ഹയർ വെൻഡർ അത് പുറത്ത് മാർക്കറ്റിൽ വിൽക്കുന്നുണ്ട്, സെയിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ സെയിൽ ചെയ്യുന്ന എൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു ഗുഡ്സ് റീപ്രോസസ്ഡ് അക്കൗണ്ട് ആണ്. അപ്പോൾ ഗുഡ്സ് റീപ്രോസസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിൽ നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തു ബൈ ക്യാഷ് 30,110 രൂപ. അപ്പോൾ ഇനി അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ ബാലൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ 30,110 രണ്ട് സൈഡിലും ആക്കണമെങ്കിൽ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ ഷോർട്ടേജ് വരുന്നുണ്ട്. ഒരു 307 രൂപേൻ്റെ ഷോർട്ടേജ് വരുന്നുണ്ട്. ഈ ഷോർട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് റീസെയിൽ സമയത്ത്, അതായത് റീപ്രോസസ് ചെയ്ത അസറ്റ് വിൽക്കുമ്പം അതിൽ ഉണ്ടായ ലാഭമാണത്. പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ റീസെയിലാണ് ബാലൻസിങ് ഫിഗർ 307. സോ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് റീപൊസിഷൻ്റെ കേസിൽ ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട് വരക്കുക. ഹയർ പർച്ചേസർ ബുക്കിലുള്ള ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ടും ഹയർ വെൻഡർ ബുക്കിലുള്ള ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ടും ഇങ്ങനെയാണ് വരക്കുക. അപ്പോൾ ജേർണൽ എൻട്രി പറയുന്നതിന് പകരം ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ടിലൂടെ ജേർണൽ എൻട്രിയും കൂടി മനസ്സിലാക്കി തന്നിട്ടുണ്ട്. ഐ ഹോപ്പ് യു ഓൾ ആർ ക്ലിയർ വിത്ത് മൈ എക്സ്പ്ലനേഷൻ. ഡു സപ്പോർട്ട് ഫോർ മീ. താങ്ക് യു. ഇനി നെക്സ്റ്റത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾക്ക് പാർഷ്യൽ റീപൊസിഷൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. പാർഷ്യൽ റീപൊസിഷൻ ആണ് ഫുൾ റീപൊസിഷനേക്കാൾ കുറച്ചും കൂടി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. എക്സാമിനേഷൻ പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളത് പാർഷ്യൽ റീപൊസിഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ അത് കുറച്ച് ശ്രദ്ധിക്കാം. സോ അതുവരേക്കും ബൈ ബൈ.